All right, okay. We're gonna study a reading module focusing on academic part. It will be a bit hard. Last time in the academic reading class, we have talked about the true false not given, right? True false not given. This one will gonna be a little bit harder. Heading matching. Heading matching korbo. Heading matching in one way, it is very important. The reason is generally when you will get the heading matching in your question types, you will see like 6, 7, 8 questions. So out of 13, if you miss 7, 8 questions, 7 questions, 6 questions, that's a lot. You don't want to miss that. That's number one reason it is important. Number two, if you're really good at heading matching, the other question types you will get in that passage will become easier for you. কি বলছি যে আপনি যে হেডিং ম্যাচিংটা করবেন, হেডিং ম্যাচিং যদি করেন সেখানে অন্য যে কোশ্চেন টাইপস গুলো থাকবে ইট উইল বিকাম ইজিয়ার ফর ইউ। ওগুলো করা আপনার জন্য একটু ইজিয়ার হবে, হেল্পফুল হবে। লেটস গো এন্ড ডু সাম। কেউ যদি বই বের করতে চান ইউ ক্যান। আই ডোন্ট থিংক ইট উইল গোনা বি নেসেসারি, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান। ইটস 13 ক্যামব্রিজ 13 পেজ 20 নাম্বার পেজ। ইটস এ ফ্যাসিনেটিং আর্টিকেল তো, হ্যাঁ, খুবই মজার একটা আর্টিকেল। আপনারা anyone who never get bored, when the last time you get bored? বোরিং বুঝি, বোর্ড হন আপনারা? বোরিং ফিল করেন না মাঝে মধ্যে? অ্যামেজিং, একজনও বোরিং ফিল করেন না? ওয়াও, sometimes okay. Most of the times, right? Traffic jam when I return. Is a very common trait for us, for human being. Anywhere you are talking about reading money boring. Oh my gosh. Yeah, that's also one. Reading is not boring. It's just difficult. It's not boring. If you get, reading is just difficult. It's not boring though. Okay, so today's paragraph, today's article, the question is, the title is, okay, why being bored is simulating. এটাকে stimulating বলে, অনেকে simulating বলে, both correct, no problem. Why being bored is simulating and useful too. Now think about it. If you don't know the meaning of simulating, you obviously know the meaning of useful. Useful এর meaning টা তো আমরা জানি. So you can really understand simulating is also something positive. তাই না? যখন and দিয়ে আমরা দুটো জিনিস অ্যাড করি, লাইক দুটো নেম আমরা অ্যাড করলাম এখান থেকে, দেখি কার কার নাম সামনে আসে। যেমন প্রীতম and then সামিয়া, রাইট? তো যখন প্রীতম বললাম and বললাম, ইটস ভেরি অবভিয়াস আর একটা নাম আসবে, লাইক দ্যাট। এখানে যখন and আছে ইউজফুল, তার মানে তার আগেরটাও কোনো একটা পজিটিভ স্টাফই হবে। নাও থিঙ্ক, সি বোরিংটা ইউজফুল হতে পারে, এটা কখনো চিন্তা করেছি আমরা? বোরিং ক্যান বি ইউজফুল টু। বোরিং ইউজফুল, ওকে। সাবটাইটেলটা পড়েন, এটা আরো ফ্যাসিনেটিং। দিস মোস্ট কমন অফ ইমোশনস, right? Ultimately boring is an emotions that comes from inside of us, আমাদের ভেতর থেকে আসে, turning out to be more interesting than we thought. We actually don't think boring is interesting. They're saying if you think boring is interesting, it's actually more than that. এর থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং। তাহলে এই আর্টিকেলটা কি নিয়ে হবে আমরা বুঝতে পারছি। They will gonna try to change our perspective about boring, about getting bored. বোর হওয়া নিয়ে তারা আমাদের পার্সপেক্টিভটাকে হয়তো চেঞ্জ করার ট্রাই করবে। লেটস গো। তো হেডিং ম্যাচিং করার টাইমে আপনার প্রথম যে কাজটা করতে হবে, প্রত্যেকটা হেডিং পড়ে ফেলতে হবে, মুখস্থ করে ফেলতে হবে। নো, হোয়াট ইউ উইল গোনা ডু, whenever you will read one heading, whenever you're gonna read one heading, don't just try to understand the meaning. Don't just do that. You're gonna do that obvious, because you need to understand what they are talking. But the most important thing is you need to understand, okay, এই হেডিংটা আমি আবার বলছি, সাব হেডিংটা আবার বলবেন কাইন্ডলি। সাব হেডিংটা বলছে this most common emotions. আমাদের এই যে বোরিংটা, এটা তো একটা কমন ইমোশনস, এটা মোটামুটি সবার মধ্যে আছে। কারণ এখানে বলছে the most common emotions is turning out to be more interesting than we thought. আমরা যতটুকু এটাকে ইন্টারেস্টিং ভাবে, এটা আসলে তার থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং। এটা নিয়ে তারা কথা বলবে। ক্লিয়ার?
কি বললাম, যখনই কোনো হেডিং পড়বো অর্থটা তো বুঝবো ঠিক আছে, বাট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে এই হেডিংটা যেই প্যারাগ্রাফের অ্যান্সার হবে সেই প্যারাগ্রাফে কি নিয়ে লেখা থাকবে এটা আমরা গেস করা ট্রাই করব। এগেইন, এই হেডিংটা যেই প্যারাগ্রাফের অ্যান্সার হবে সেই প্যারাগ্রাফে কি নিয়ে লেখা থাকবে সেটা আমরা গেস করা ট্রাই করব। লাইক দ্য ফার্স্ট ওয়ান, the productive outcomes, one outcome or more than one, the productive outcomes, any kind of outcomes, no, the productive outcomes, the positive kind of outcomes, productive outcomes that may result from boredom, means we get some positive outcomes from getting bored. আপনি যখন বোরিং হন তখন কিছু আপনি পজিটিভ আউটকাম পান। তার মানে এই হেডিংটা যে প্যারাগ্রাফের অ্যান্সার হবে সেখানে বোরিং হওয়ার কারণে যে পজিটিভ আউটকামস গুলা পাই আমরা, সে কয়েকটা পজিটিভ আউটকামস নিয়ে বলা থাকবে, একটা না, মোর দেন ওয়ান। টিচার্স ক্যান ডু, টিচার্স নট ওয়ান, মোর দেন ওয়ান। টিচার্স, what teachers can do to prevent, not cure. Do you know the difference between prevention and cure? There is a proverb, prevention is better than cure. Doctor ke ekhane, right? Prevention is better than cure. So prevention and cure is not the same thing. You cannot just match it up. Prevention means you are controlling something before you get attacked. Attack হওয়ার আগে আপনি প্রিভেন্ট করছেন। লাইক কোভিডের সময় আমাদেরকে কি দিতে হয়েছিল না, ভ্যাকসিন, রাইট? ভ্যাকসিনাইজেশনস। আমরা ছোটবেলা অনেক ভ্যাকসিনাইজেশনস করি না আমাদেরকে, so that we don't get that kind of diseases. অনেক ভ্যাকসিনেশন আমরা ছোটবেলায় করতে হয়, সবাই করি মোটামুটি। কয়েকটা আছে বাংলাদেশে, কি কি যেন আছে ভাই, দু একটা নাম বলি। পোলিও আছে, তারপর আরো কয়েকটা আছে, আমার এখন মনে নেই, ডক্টররা ভালো বলতে পারবে। ওকে, টিটেনাস, রাইট? টিটেনাসটা কি ভ্যাকসিনাইজেশনস? ওকে, মেবি, আমি জানি না, হতে পারে ভাই, খুব একটা ধারণা নেই। I'm very bad at ওই যে ডক্টর চলে আসছে, MMR, হ্যাঁ এগুলা। I'm very bad at doctor stuffs. Okay, so what teachers can do to prevent boredom? So some teachers, তার মানে আমরা যেই প্যারাগ্রাফতে কথা বলবো এই অ্যান্সারটা হবে যে প্যারাগ্রাফটাই, এই হেডিংটা, সেখানে টিচারদের নিয়ে কথা বলা থাকলেই হচ্ছে না। টিচাররা কিভাবে বোরডমটাকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করছে, ক্যান ডু টু প্রিভেন্ট, কি করতে পারে, what they can do prevent boredom, এটা নিয়ে কথা বলা থাকবে। Number 3, a new explanation and a new cure. এখন ধরেন কোন একটা প্যারাগ্রাফে শুধু এক্সপ্লেনেশন নিয়ে বলা আছে, কোনো কিউর দেওয়া নেই, সলিউশন দেওয়া নেই, তাহলে কি এটা অ্যান্সার হবে? নো, we need to find two things. এই অ্যান্সারটা যে প্যারাগ্রাফটা হবে সেই প্যারাগ্রাফে দুইটা জিনিস আমাদেরকে খুঁজে পেতে হবে। নাম্বার 1, explanation, new explanation about the boredom. And we also need to find a new cure, a new solution. যে কোনো সলিউশন হলে হচ্ছে না, solution need to be new. Number 4, problems, not one problem, more than one. Problems with one. Problems with a scientific approach. এখানে অনেকেই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছেন না? Scientific approach, right? If you can remember in your school days, college days, you needed to do some lab stuff. ল্যাবে অনেক কাজ করতে হতো না, এটা সেটা বানাতে হতো। Scientific approach doesn't mean we will gonna get these two word in the paragraph, যে আমরা সাইন্টিফিক ওয়ার্ডটা খুঁজে পাবো, অ্যাপ্রোচ ওয়ার্ডটা খুঁজে পাবো। No, they will gonna say something, you need to understand this is the approach from the science. কি বুঝবো? এমন একটা কিছু বলবে, আমরা বুঝতে পারবো যে ওকে এটা একটা সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ, এটা একটা এমন একটা অ্যাপ্রোচ যেটা সায়েন্সের মাধ্যমে হয়েছে। টু boredom. So problems with a scientific approach. So কয়েকটা প্রবলেমের একটা সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ থাকবে প্যারাগ্রাফে। Number 5, a potential danger. Potential danger is not there yet. Potential, like if I tell you, you have the potential to get band score 7, 8, means you didn't get yet. You have the potential means you will gonna get it in the future. Maybe you have that potential, you have that possibility. So potential means not yet. So potential danger means danger is not there yet. So potential danger arising from boredom.
So they will gonna talk about a danger that will gonna come up in the future, maybe near future. They are saying it is kind of arising from the boredom. So maybe you will gonna get some futuristic stuffs, danger stuffs কিছু পাবো আমরা যেটা বোরিং থেকে হতে পারে। 6. Creating a system of classification. Types, categories. Categories. Creating a system of classification for feelings of boredom. So এখানে দাগ দেওয়া হয় না, ওকে, একটা হচ্ছে danger, এটা boredom. Creating a system of classification for feelings of boredom, not other things. So they are going to do the classification, make some types for the feelings of boredom. Like boring এর feelings এর এতগুলো ধরন আছে. So they're going to talk about the classifications of boring, the types of boring. Number 7, age groups most affected by boredom. If you look at number 7 and number 8, it looks like very similar. Let's read the 8 too in the meantime. Identifying those most affected by boredom. See, ekhaneo most affected by boredom, ekhaneo most affected by boredom. What's the difference? The number 7 are talking about age groups, 10 to 15, 25 to 35, like that, age groups. And number 8, they're talking about identifying those, maybe they're talking about the professionals. So number 7 answer হওয়ার জন্য এজ গ্রুপ নিয়ে কথা বলা থাকতে হবে, যে এই এজ গ্রুপ বেশি এফেক্ট হচ্ছে বোরিং দিয়ে। And number 8 answer হওয়ার জন্য থাকতে হবে কি, যে তারা এজ নিয়ে বলবে না, মেবি they will talk about like, okay, new couples are getting more bored, this kind of teachers are getting more boring. এজ নিয়ে বলা থাকবে না, অন্যভাবে তারা আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করবে। So that's the difference. Now you have like 1 or 2 minutes, আমরা এগুলোকে হেডিংগুলোকে আরেকবার পড়বো, হেডিংসগুলোকে আরেকবার পড়বো, নিজে একটু পড়েন, কোনো হেডিং এ একটু যদি বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে তাহলে আমাকে কোশ্চেন করেন, then we will go and find out the answer. Just take 1 or 2 minutes. No problem with anyone? Okay. চল এটাকে আমি একটু আপনাদেরকে একটু পড়ে দেই, পরগুলো আপনারা করবেন। হ্যাঁ, প্রথমটা আমি একটু করে দেওয়ার ট্রাই করি। First of all, what they're talking about, we all know how it feels. It's impossible to keep your mind on anything. It's impossible to keep your mind on anything. You can't really keep your mind on anything. Time stresses out and all things you could do seem equally unlikely to make you feel better. এই ফিলিংসটা আমাদের সবার জানা আছে, যে আপনি কোনো কিছুতে যখন মন বসাতে পারছেন না, আপনার যখন কোনো কিছু ভালো লাগছে না ইকুয়ালি, এটাই হচ্ছে বোরিং। So what they did, first of all, they tried to make you understand what the boring is, what the boredom is. And then after that, they're saying, but defining boredom means they're trying to define boredom, identify boredom, defining boredom so that it can be studied in the lab. So they're trying to study the boring in the lab has proved difficult. So তারা কি করলো, ল্যাবে এটাকে স্টাডি করে পেল যে বোরিংটাকে ডিফাইন করাটা এটা ডিফিকাল্ট, কঠিন। ফর স্টার্ট, আর তারা আরো কিছু জিনিস পেয়েছে স্টাডি করে, it can include a lot of other mental states. আরো অনেকগুলো মেন্টাল স্টেটস এটা ইনক্লুড থাকতে পারে, such as frustration, apathy, depression, indifference. See, আপনি যদি apathy সম্পর্কে নাও জানেন, what is it, you should understand যে frustration তো আমরা জানি, depression তো আমরা জানি, so apathy, indifference এগুলো কাছাকাছি কিছু একটা হবে। You don't need to know the meanings of all. হ্যাঁ, এভাবেও একটু প্র্যাকটিস করার ট্রাই করবেন বাসায়। ওকে, এরপরে জেনে নিন, যখন শেষ হয়ে যাবে তারপর জেনে নিন। There isn't even agreement over whether boredom is always a low energy. তারা বলছে যে বোরিংটা যে সবসময় লো এনার্জি এটা এমন না। What kind of emotion or whether feeling agitated or restless. See, again, আপনি যদি agitated মানেটা না জানেন, restless মানে তো আমরা জানি। So you should understand agitated or restless এর মতোই কিছু একটা counts as boredom. 2. In his book, Boredom, A Lively History, Peter Tuhi, খুব সুন্দর নাম, at the University of Calgary,
কানাডা কম্পেয়ার্স ইট টু ডিসগাস্ট। তো সে বোরিংটাকে কি করেছে, ডিসগাস্টের সাথে কম্পেয়ার করেছে। হয় না, আমরা যখন বোরিং ফিল করি আমরা বলি না যে ডিসগাস্টিং লাগছে, বলি তো আমরা। অ্যান ইমোশন, তারপর এটাকে আরো ব্যাখ্যা করছে। অ্যান ইমোশন, এটা এমন একটা ইমোশন দ্যাট মোটিভেটস আস টু স্টে অ্যাওয়ে, দূরে থাকার জন্য, স্টে ফ্রম সার্টেন সিচুয়েশন। চিন্তা করেন, আপনি যখন হয়তো ফোন ইউজ করছেন, বিরক্তি লাগছে, তখন আপনি ওই সিচুয়েশন থেকে দূরে সরতে চান। ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং এলস, right? Maybe you are just talking with someone, you are feeling bored, you want to talk with someone else, right? So that's what happened, you want to stay away from certain situation. That is boring. And then said, if disgust protects humans from infection, boredom may protect us from social situation, he suggests. So দেখুন, আপনি যখন এই প্যারাগ্রাফটা পড়ে ফেললেন, এখনই সাথে সাথে যদি আপনি অ্যান্সার করতে আসেন, you might make some mistake. Better what you do, you take some more seconds, হ্যাঁ, আরো 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড সময় নিয়ে একটু চিন্তা করেন যে এই প্যারাগ্রাফটাতে আমি কি পড়েছি। প্রথমত আমরা যেটা পড়েছি, তারা বোরিং এর অনেকটা ডেফিনেশন দেওয়া ট্রাই করেছে, যে বোরিংটা হচ্ছে যখন আমাদের কোনো কিছুই ভালো লাগে না, কোনো কিছুতেই যখন আমাদের কিছুই করতে ইচ্ছা করে না, বেটার ফিল করি না, দ্যাট ইজ বোরিং। তারপর তারা বোরিংটাকে ডিফাইন করার জন্য এটাকে ল্যাবে গিয়ে স্টাডি করেছে, এবং সেখানে স্টাডি করে তারা কয়েকটা মেন্টাল স্টেটস পেয়েছে, ফ্রাস্ট্রেশন, ডিপ্রেশন, এগুলো। এবং তারা আরেকটা জিনিসও পেয়েছে যে বোরিং মানে আপনি লো এনার্জি, এমন না। আসলেই তো, আপনি যখন বোর ফিল করেন আপনার মনে হয় যে ওকে চলো ঘুরে আসি, রাইট, বোর লাগছে চলো ঘুরে আসি, সো আপনি আসলে আরো এনার্জেটিক হয়ে যান, অন দ্য কন্ট্রারি। অ্যান্ড দেন তারা একজনের উদাহরণ দিয়েছে, টিচার অর এ প্রফেসর, সাম কাইন্ড অফ, ওনার একটা বইয়ের কথা বলেছে, উনি বোরিংটাকে ডিসগাস্টিং বলেছে, এবং বলেছে এটা এমন একটা সিচুয়েশনস, এমন একটা ইমোশন যেটা আমরা একটা নির্দিষ্ট একটা সিচুয়েশন থেকে আসলে দূরে থাকতে চাই, দ্যাট ইজ বোরিং। দ্যাটস অল। এখন আমরা এলিমিনেশন ওয়েতে অ্যান্সারটা করার ট্রাই করব। আমার সাথে একটু কমিউনিকেট করবেন। প্রথম কথা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ আউটকামস। এখানে এমন কোন আউটকামস বলেছে যেটা বোরিং থেকে আসে এবং পজিটিভ? ইয়েস অর নো? নেক্সট, হোয়াট টিচার্স ক্যান ডু। এখানে কোন টিচারের কথা বলেছে? বলেছে, একজন টিচারের কথা বলেছে, বাট উই নিড টু লুক ফর টিচার্স। অনেক টিচারের কথা বলেনি। দিস উইল নট বি দ্য অ্যান্সার। এ নিউ এক্সপ্লেনেশন, হ্যাঁ, একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে বোরিং নিয়ে, না ভাই, বোরিং নিয়ে একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে, কিন্তু কোনো কিউর কি বলেছে, কোনো সলিউশন বলেছে যে আপনি বোরিং থেকে কিভাবে, হাউ ক্যান ইউ গেট রিজলভড, বলেনি। একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হয়েছে, বাট কিউর দেওয়া হয়নি। সো এটাকে আমরা আমাদের একটা অপশনে ধরতে পারি যে ওকে, এটা আমরা ধরে রাখি, একটা তো বলেছে অ্যাটলিস্ট, সো আমরা ধরে রাখি যে ওকে, এটা হলেও হতে পারে, বাট মেবি নো, ধরে রাখি। নেক্সট, প্রবলেমস উইথ এ সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ। এখানে কোনো সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচের কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, বলা হয়েছে। কোথায়? এই যে ডিফাইনিং বোর্ডম সো দ্যাট ইট ক্যান বি স্টাডিড ইন দ্য ল্যাব হ্যাজ প্রুভড ডিফিকাল্ট, মানে এটা তো সায়েন্টিফিক কোনো বোরিং হতে পারে। আপনি সায়েন্সে পড়েছেন? নো স্যার। নো, বাট ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ল্যাব। ওকে, গুড ওয়ান। ইয়া, ট্রু। ওকে, ট্রু। সো এখানে ল্যাব নিয়ে কথা বলেছে এবং কিছু প্রবলেমস নিয়েও কথা বলেছে, যে বোরিং এর যে প্রবলেমগুলো, আমাদের অ্যাপেথি হয়, ডিপ্রেশন হয়, ফ্রাস্ট্রেশন হয়, এছাড়া আমরা ডিসগাস্টিং ফিল করি। সো অনেকগুলো প্রবলেম বলেছে এবং একটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচের কথা বলেছে। এখন পর্যন্ত এটাকে আমাদের সবচেয়ে প্রপার মনে হচ্ছে, বাট উই উইল রিড ফরওয়ার্ড, আমরা পরবর্তীতেও পড়ব। এমন কোন ডেঞ্জারের কথা বলা হয়েছে কি যেটা রাইজ করছে বোরিং এর কারণে? ডেঞ্জার, পটেনশিয়াল ডেঞ্জার, কয়েকটা প্রবলেম বলেছে, বাট এমন কোন ডেঞ্জার যেটা ফিউচারে আসবে? Something like that, a potential danger arising. No. Creating a system of classification. দেখুন, একটা ক্লাসিফিকেশন কিন্তু করা হয়েছে ভাই, হ্যাঁ, দেখুন একটা ক্লাসিফিকেশন কিন্তু করা হয়েছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মেন্টাল স্টেটস এর ক্লাসিফিকেশন। দেখুন, ফ্রাস্ট্রেশন, অ্যাপেথি, ডিপ্রেশন, সো একটা ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে, কিন্তু সেটা বোর্ডম, ফিলিংস তো বোর্ডম না, এটা হচ্ছে মেন্টাল স্টেটস এর কয়েকটা ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে, বোরিং এর ক্লাসিফিকেশন তারা করেনি এখানে। হ্যাঁ, নেক্সট, এজ গ্রুপ নিয়ে কথা বলেনি, কারা সবচেয়ে বেশি বোর্ড হয় সেটাও বলেনি, জাস্ট অ্যাজ ইউজুয়াল সকল মানুষের কথা বলা হয়েছে। সো লুক লাইক নাম্বার 4 উইল গনা বি দ্য অ্যান্সার। এখন কেন আমরা এলিমিনেশনটা করলাম, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন? আপনি যখন করবেন বাসায় বা আপনার পরীক্ষা হল, তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আচ্ছা, এটা কেন অ্যান্সার হচ্ছে না। যেটা অ্যান্সার হচ্ছে, ওকে, দিস ইজ দ্য রিজন, দিস উইল গনা বি দ্য অ্যান্সার, বাট এটাও বুঝতে হবে যে আরেকটা অপশন কেন অ্যান্সার হচ্ছে না। এতে করে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবিলিটি বাড়বে। ওকে, কারো কোনো কনফিউশন, এটা কেন নাম্বার 4 হলো?
নাম্বার বি আপনার অ্যান্সার করবেন, বি অ্যান্ড সি। লেটস গো। ওকে, নাম্বার বি নিয়ে একটা কনফিউশন আমি দেখতে পাচ্ছি। নাম্বার 6 অনেকে অ্যান্সার করেছেন, সাম পিপল অ্যান্সার নাম্বার 1। ওকে, অলরাইট, লেটস রিড ইট। প্রথমে কি বলছে, বাই আস্কিং পিপল অ্যাবাউট দেয়ার এক্সপেরিয়েন্স অফ বোর্ডম, যে মানুষের যে বোরিং নিয়ে যে এক্সপেরিয়েন্স এটাকে যখন জিজ্ঞেস করে, থমাস গয়েটস and his team at the University of Constance in Germany have recently identified 5 distinct types. এখান থেকে আসলে অ্যান্সারটা করা যায় জাস্ট বাই রিডিং দিস। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে দেখবেন যে আপনি হয়তো এক দুটো সেন্টেন্স থেকে অ্যান্সার করতে পারবেন, ইয়া সামটাইমস, নট অলওয়েজ। সো এখান থেকে অ্যান্সারটা করা যায় যে তারা বোরিং এর টাইপস বের করছে। তার টাইপস গুলো বলছে ইনডিফারেন্ট, ক্যালিব্রেটিং, সার্চিং, রিঅ্যাক্টেন্ট এন্ড অ্যাপাথেটিক। কয়েকটা ধরন, 5টার মতো, 5 distinct types. And then তারা বলছে these can be plotted on 2 axes. দুইটা এক্স আসলে ভাগ করা যায় এটাকে, one are running left to right. আপনি যদি সায়েন্সে পড়ে থাকেন, সায়েন্সে দুইটা এক্স থাকে, একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস আর একটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। হ্যাঁ, এই দিকটাই হচ্ছে পজিটিভ আর এই দিকটা হচ্ছে নেগেটিভ, এরকম। তো এটাই বলছে এখানে কাইন্ড অফ one running from left to right and which measures low to high arousal, and the other from top to bottom, which measures how positive or negative the feeling is. Intriguingly, Goetz have found while people experience all kinds of boredom, মানে যখন সব ধরনের বোরিং যখন মানুষ এক্সপেরিয়েন্স করে, they tend to specializes in one, তারা একটা স্পেশালাইজ হয়ে যায়। One of the 5 types, 5 ধরনের মধ্যে মোস্ট ড্যামেজিং ইজ আ রিঅ্যাক্টেন্ট। যতগুলো ধরন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ড্যামেজিং হলো রিঅ্যাক্টেন্ট। হ্যাঁ, রিঅ্যাক্টেন্ট যেটা রিঅ্যাক্ট করে। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় দেখি অনেকে বোর্ড হয়ে রিঅ্যাক্ট করে, না আমার বোরিং লাগছে, এটা একটা ফোনটা একটু ভেঙে ফেলি, দেখি ভালো লাগে কিনা, লাইক দ্যাট। রিঅ্যাক্ট করে। boredom with its explosive combination of high arousal and negative emotion, the most useful, সো সবচেয়ে খারাপ কোনটা সেটা বলছে, দ্য মোস্ট ইউজফুল কোনটা সেটা বলছে, ইজ হোয়াট গোয়েটস কল ইনডিফারেন্ট boredom। সেটা কি, someone isn't engaged in anything satisfying but still feels relaxed and calm। আমার ক্ষেত্রে অনেকটা এরকম হয় যে দেখা গেছে যে আপনার হয়তো বোরিং লাগছে বাট আপনি রিঅ্যাক্ট করছেন, ইটস ওকে, ইটস অল রাইট, লাইক দ্যাট। However, it remains to be seen whether there are any character traits that predict the kind of boredom each of us might be prone to. তো যারা অ্যান্সার করছেন প্রোডাক্টিভ আউটকামস, এখানে পুরোটা জুড়ে শুধুমাত্র প্রোডাক্টিভ আউটকাম নিয়ে বলেনি, এখানে পজিটিভ নেগেটিভ এবং পুরোটা জুড়ে দেখেন তারা টাইপস নিয়েই কথা বলেছে, যে এই টাইপসটা আসলে কেমন, রিঅ্যাক্টেন্টটা কেমন, পুরোটা জুড়ে টাইপস নিয়ে কথা বলেছে। সো দ্য অ্যান্সার উইল বি নাম্বার 6, যে তারা একটা ক্লাসিফিকেশন করেছে বোরিং এর, যেটা 5টা ধরন আছে এবং কোন ধরন আসলে কেমন সেটা নিয়ে ব্যাখ্যা করছে। নাম্বার 6। দেন সি নাম্বার কি বলছে, সি নাম্বার সবাই অ্যান্সার করেছেন, কারো বাকি আছে? নিড 1 or 2 minutes টু অ্যান্সার। বাকি থাকলে বলেন ভাই প্লিজ। সি নাম্বার অনেকেই, ওকে, বেশিরভাগই 1 বলছেন, নট অনেকেই। কি বলছে, সাইকোলজিস্ট স্যান্ডি ম্যান, ইজ দিস এ ম্যান অর উইমেন, উই ডোন্ট নো, বাট তারা বলছে স্যান্ডি ম্যান। ওকে, অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার হচ্ছে আপনার ইউকের একটা শহর, সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার, ইউকে, গোজ ফার্দার, অল ইমোশনস আর দেয়ার ফর এ রিজন। প্রত্যেকটি ইমোশনের কিন্তু একটা কারণ আছে, ইট ডোন্ট জাস্ট কাম টু ইউ আউট অফ নো হায়ার, দ্যার ইজ আ রিজন ফর ইট, ইনক্লুডিং boredom. So boredom is not out of that, boring এরও একটা কারণ থাকে। She says, man has found that being bored makes us more creative. Sounds funny, right? আপনি যদি বোরিং হন, আপনি, so if you want to be creative, যত বেশি যদি ক্রিয়েটিভ হতে চান, বেশি বেশি বোরিং হন, be more bored. We are all afraid of being bored, but in actual fact it can lead to all kinds of amazing things. Wow, how important boring is. He says in experiments published last year, man or she, man
found that people who had been made to feel bored by copying numbers out of the phone book for 15 minutes came up with more creative ideas about how to use a pulse trained cup than a control group. Man included that a passive, boring activity is best for creativity because it allows the mind to wander. In fact, she goes so far as to suggest that we should seek out for more boredom in our lives. Life আরো বেশি বেশি বোরিং চেষ্টা করেন। Yeah. So পজিটিভ জিনিস নিয়ে কথা বলছে যে আপনি যত বেশি বোর হবেন তত আপনি ক্রিয়েটিভ হবেন, তত বেশি অ্যামেজড হবেন। Sounds break and disconnected. Really? বাকিদের জন্য হচ্ছে কি? না ভাইয়া, ওনাকে বলেন রিজয়েন করতে। আর রুকসানা একটু লিভ নিয়ে জয়েন করেন তো ভাই। তো সবসময় আমরা কি পাচ্ছি? পজিটিভ জিনিস এখানে দেখানো হচ্ছে। সো ইয়া, রাইটলি সো, অ্যান্সার 1 হবে। হ্যাঁ, অ্যান্সার 1 হবে। ওকে, এখন আমরা একটু লিটল বিট আমরা একটু দেখবো যে এই হেডিং ম্যাচিং যদি আমরা প্রপারলি করতে পারি তাহলে অন্য কোশ্চেন টাইপস গুলো থেকে আমরা কিভাবে হেল্প পেতে পারবো এটা একটু দেখবো, তারপর আবার আমরা হেডিং ম্যাচিং এ ব্যাক করবো। হ্যাঁ, লেটস গো। এখানে প্রথম আরেকটা কোশ্চেন টাইপস দিয়েছে, সেম প্যাসেজ। কি দিল? ম্যাচিং স্টেটমেন্ট। তো এখানে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছে, 5টা, আর 4টা নাম দিয়েছে। হ্যাঁ, 4টা নাম দিয়েছে, তাই না? 4টা নামের মধ্যে 2টা নাম আপনার চোখে পড়তেছে না? এই 2টা নাম মনে হচ্ছে না মাত্র পড়ে এসেছি। একটা হচ্ছে পিটার টুহি আর একটা হচ্ছে থমাস গোয়েটস। পড়ে এসেছি না মাত্র ভাই? ধরতে পারছি? একটা বি নাম্বারে ছিল না, একটা হ্যাঁ বি নাম্বারে। 2টা আমরা মাত্র পড়ে আসছি। তো দেখেন, এখন এই অ্যান্সার গুলো যদি আমরা করতে যাই, ইট শুড বি ইজিয়ার ফর ইউ। আমরা একটু প্রথমে একটা অপশন গুলো পড়ি। দি ওয়ে উই লিভ টুডে মে এনকারেজ বোরডম। আমরা এখন বর্তমানে যেভাবে বাস করছি, লিভ করছি, এটা বোরিংটাকে আরো এনকারেজ করতে পারে, বাড়াতে পারে। নাম্বার বি কি বলছে? ওয়ান শর্ট অফ বোরডম, ওয়ান টাইপ অফ বোরডম ইজ ওয়ার্স দেন অল আদার্স। এক ধরনের বোরিং অন্য সকল ধরন থেকে খারাপ। সেন্টেন্সটাকে মেলাতে পাচ্ছি কোথাও? কেউ ওয়ান শর্ট অফ বোরডম, যে বোরিং এর ধরন নিয়ে কোথায় বলা ছিল? কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখে আসছি বোরিং এর ধরন নিয়ে কোথায় বলা ছিল? প্যাসেজ 2 তে। কোন ধরনের বোরিং সবগুলো থেকে খারাপ ছিল? কোন ধরনের বোরিং সবগুলো থেকে খারাপ ছিল? বোরিং এর ধরনটা বলি, রিঅ্যাক্ট্যান্ট ছিল। কারেক্ট, রিঅ্যাক্ট্যান্ট পেয়ে গেছি আমরা। এই যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট, যে কি বললো? The most damaging one is reactant. সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্ট। এই কাজটা কে করেছে? থমাস গোয়েটস। তাহলে এটা 21 এর অ্যান্সার হয়ে যাবে নাম্বার বি। কোনো কনফিউশন ভাই কারো? ইজিয়ার। পরগুলো যদি পড়ি, levels of boredom may fall in the future, যে বোরিং এর লেভেলটা ভবিষ্যতে কমে যাবে। Trying to cope with boredom, আপনি যদি বোরিং এর সাথে কোপ করতে চান, can increase its negative effects. এটা নেগেটিভ এফেক্টসটা আরো বেড়ে যেতে পারে। boredom may encourage, boredom আমাদেরকে এনকারেজ করতে পারে to avoid an unpleasant experience, যে যেটা আপনার প্লিজিং মনে হচ্ছে না সেটাকে আপনি অ্যাভয়েড করতে চাইবেন। কেন নো সাউন্ড ভাই? আমি তো এখানেই দেখতে পাচ্ছি, ওই যে এখানে ইয়েলো হচ্ছে, মাঝে মধ্যে রেডও চলে যাচ্ছে। সাউন্ড থাকার কথা। প্লিজ লিভ এন্ড জয়েন अगेन। কি বলছে? যে boredom may encourage us, boredom আমাদেরকে এনকারেজ করতে পারে, পিটার টুহি, রাইট, us to avoid an unpleasant situation, যেমন এখানে বলেছে প্রথমেই দেখেন। an emotion, বোরিংটা হচ্ছে এমন একটা ইমোশন, এই যে এই জায়গাটায়, that motivates us, যেটা আমাদেরকে মোটিভেট করে to stay away, দূরে থাকার জন্য, from certain situations, নির্দিষ্ট একটা সিচুয়েশন থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে বলে। আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশন আমাদেরকে এনকারেজ করে, আমাদেরকে মোটিভেট করে। পিটার টুহি বলেছে কথাটা। লাইক দ্যাট ওয়ে, আপনি যখন আরো পরের দিকে যখন করবেন তখন জন স্ট্রিটটা পাবেন, জন স্ট্রিটটা আপনার জন্য করা সহজ হবে। এরপর আরো পরের দিকে গেলে ফ্রাঙ্কোইজ ওয়েমসফেল্ডার পাবেন, সেটা আপনার জন্য করা ইজিয়ার হবে। তো আপনি ফিল ইন দ্য গ্যাপস গুলো যখন করবেন তখন দেখবেন যে আপনি, কেন এটা বললাম, বিকজ হেডিং ম্যাচিং একটু সময় স্পেন্ডিং হয়, বাট আপনাকে শিখতে হবে হেডিং ম্যাচিং থেকে অন্য কোশ্চেন টাইপস গুলাতে কিভাবে আমরা হেল্পটা পেতে পারি। ওকে, এই কারণে সেটা দেখালাম। যখন আমরা হেডিং ম্যাচিং করব, যাতে করে সেগুলো থেকে অন্য কোশ্চেন টাইপসটা হেল্পটা আমরা নিতে পারি। অলরাইট, লেটস কাম ব্যাক টু হেডিং ম্যাচিং अगेन।
গেজ করি, হ্যাঁ, ধারণা করি, কারণ হেডিং ম্যাচিং আপনি 100% মিলে যাবে না, কাছাকাছি কিছু একটা হবে। সো বাকিরা একটু ট্রাই করি ভাই প্লিজ। 5 ওকে, সব হাই 5 হয়ে গেছে না আনসার? নাইস ওয়ান। ইয়া, ইট ইজ কেউ একজন বলেন তো আমাকে দেখি কেন অ্যান্সার 5 হলো। টক্সিক বলেছে ভাই, ইট ক্যান বি স্টিল বি টক্সিক টু অ্যালাউ বি টু ফেস্টার। For a lot of reason actually, হ্যাঁ, for a lot of reason, that's one you said. পুরোটা জুড়ে যদি আমরা একটু পড়ি, প্রথমে সাইকোলজিস্ট জন স্টুইড ইন ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি টরন্টো কানাডা isn't convinced, উনি কনভিন্স ছিল না আগের জিনিসগুলো নিয়ে, যে বোরিং এর পজিটিভ স্টাফস, দিস কাইন্ড অফ থিং। ইফ ইউ আর ইন এ স্টেট অফ মাইন্ড ওয়ান্ডারিং ইউ আর নট বোর্ড, এমন যদি হয় যে না আমি বোরিং হই না, he says, in my view, by definition, boredom is an undesirable state. Means you are doing something you don't want to, or you want to do something you can't. Like আপনার হয়তো এখন বাইরে যেতে ইচ্ছা করছে, যেমন আমার অনেক হয় স্যাটারডে নাইটে যে একটু বাইরে ঘুরে আসি, অনেক সময় হয় না। ওইটাই undesirable state. The state is not you desire for. That doesn't necessarily mean that it isn't adaptive. এটা মানে এমন যে আপনি অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন এটার সাথে। পেইন ইজ অ্যাডাপটিভ। আমার যখন ব্যথা হয় তখনও কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাডাপ্ট করে নেই। ইফ উই ডিডন্ট হ্যাভ ফিজিক্যাল পেইন, ব্যাড থিংস উড হ্যাপেন টু আস। আমার যদি ফিজিক্যাল পেইন না থাকতো। আর ডেডপুল দেখেছেন কি এখানে মুভি? ডেডপুল কেউ দেখেননি? নো ওয়ান? রিয়েলি? ওকে, ডেডপুল মুভিটা কেউ দেখেননি? অলরাইট, তো ডেডপুল ইজ আ পারসন হু ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ এনি পেইন আর কি, ওর সবকিছু স্টার্ট ফ্রম নিউ, লাইক দ্যাট। ওকে, সো আমাদের যদি এরকম ফিজিক্যাল পেইন না থাকতো, আপনি হয়তো 10 তলা থেকে লাফ দিতেন, তাই না? দ্যাট কুড হ্যাপেন, ব্যাড থিংস উড হ্যাপেন টু আস। ডাজ দ্যাট মিন দ্যাট উই শুড অ্যাক্টিভলি কজ পেইন? এর মানে কি আমরা অ্যাক্টিভলি পেইন কজ করব? নো, অবভিয়াসলি নট। বাট ইভেন ইফ বোরডম হ্যাজ ইনভলভড টু হেল্প আস টু সার্ভাইভ। সো চিন্তা করে দেখেন যে বোরিং এর কারণে কি কি হতে পারে, সেটাই বলছে। It can still be toxic, খারাপ stuffs, if allowed to fester for astrid. The central feature of boredom, চিন্তা করেন কি বলছে, the central feature, the main feature, the vital feature of boredom is a failure to put our attention system into a gear. যে আপনার attention systemটা ফেল করে যেতে পারে। বোরিং মানে হচ্ছে যে আপনার অ্যাটেনশন সিস্টেম, চিন্তা করেন আপনি যখন বোর্ড হচ্ছেন তখন আপনি পড়াশোনা করতে বসলেন, আপনার পড়াশোনাতে কিন্তু আপনি অ্যাটেনশন দিতে পারবেন না, ডিফিকাল্ট। আমাদের অ্যাটেনশন সিস্টেমটা ফেল করে যেতে পারে। দিস কজেস অ্যান ইনএবিলিটি টু ফোকাস অন এনিথিং অ্যাট অল, হুইচ মেক্স টাইম সিম টু গো পেইনফুলি স্লোলি। সময় যাচ্ছে না, অনেক সময় মনে হয় না, চিন্তা করেন ইত্যাদি টাইমের কথা চিন্তা করেন আপনারা, সময়টা মনে হয় যাচ্ছে না, তো সেরির টাইম খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে, তাই না? লাইক দ্যাট। হোয়াটস মোর, ইউর এফর্টস টু ইমপ্রুভ দ্য সিচুয়েশন ক্যান হতে পারে, দেখেন ফিউচারিস্টিক কথাবার্তা, ক্যান এন্ড আপ মেকিং ইউ ফিল ওর্স। আপনি আরো খারাপ ফিল করতে পারেন। পিপল ট্রাই টু কানেক্ট উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড, ইফ দে আর নট সাকসেসফুল দেয়ার্স দ্যাট ফ্রাস্ট্রেশন অ্যান্ড ইরিটেবিলিটি। He says, perhaps most worryingly, says Eastwood, repeatedly failing to engage attention can lead to a state where we don't know what to do anymore and no longer care. জানিও না কি করব এবং কেয়ারও করছি না এটা নিয়ে, লাইক দ্যাট। সো এই জিনিসগুলো হতে পারে। সো পোটেনশিয়াল ডেঞ্জার, হ্যাঁ, রাইট অন। মেইনলি ওরা এখানে অ্যাটেনশন সিস্টেমটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছে, তাই না? যে অ্যাটেনশন সিস্টেমটা আপনার ফেল করে যেতে পারে। অলরাইট, গুড ওয়ান। নাম্বার ডি, পরগুলো করে ফেলি একটু, আর দুইটা আছে। আচ্ছা, এখন আপনাদেরকে বলি, পরীক্ষার হলে যদি হয় আপনি কোনটা আগে করবেন, নাম্বার ই অর এফ? কে কোনটা আগে করবেন দেখি, লেখেন তো। আগে কোনটা করবেন, অ্যান্সার লিখতে বল নাই। ই অর এফ? কারেক্ট। সবসময় সিরিয়াল বাই জেলা হবে, হ্যাঁ, সবসময় সিরিয়াল বাই করা যাবে না। কারেক্ট, সবসময় সিরিয়ালি করবেন না। You need to be, have some kind of natural sense. Common sense ওয়ার্ডটা কেমন যেন নেগেটিভ হয় না, ন্যাচারাল সেন্স থাকতে হবে। সো এফ নাম্বার, কন্টিনিউ। এফ নাম্বারটা করে ফেলি সবাই। কেউ আছে ভাই এখন অ্যান্সারটা করতে পারেনি? স্পিক আউট করেন, হ্যাঁ। ইফ ইউ আর ফেসিং প্রবলেম ভাই, ইউ নিড টু টেল মি, আই এম নট এ গড। প্রবলেম আছে বলছেন না, আমি কিভাবে বুঝবো? স্পিক আউট করবেন, হ্যাঁ, না বুঝতে পারলে।
ওকে, সবাই 3 অ্যান্সার করছে। ইজ দ্যাট মাচ ইজি? কি বলছে সাইকোলজিস্ট ফ্রানকোয়ে? ওকে, আনসফেল্ডার স্পেকুলেটস means gaze, speculates means the gaze করা, that our overconnected lifestyles might even be a new source of boredom. আমাদের যে ওভার কানেক্টেড লাইফস্টাইল আছে এটা বোরিং এর একটা নতুন সোর্স হতে পারে। Rightly so. In modern human society, there is a lot of overstimulation, but still a lot of problems finding meaning. So modern human society তে কি হচ্ছে, there are a lot of simulation, আমরা অনেক সিমুলেট করি, ইভেন আপনি যদি স্ক্রলিং এর কথা বলেন অনেক সিমুলেট করি বিভিন্ন জিনিসপত্র। Still a lot of problems finding meaning, অনেক প্রবলেম আবার মিনিংও খুঁজে পাচ্ছে, সলিউশন খুঁজেও পাচ্ছে। So problem আছে, solution আছে। She says, so instead of seeking yet more mental simulation, আমরা আরো মেন্টাল সিমুলেশন খোঁজার থেকেও পারহ্যাপস আমরা যেটা করতে পারি, মেন্টাল সিমুলেশন কি, যেমন আপনি হয়তো মনে হচ্ছে যে মেবি ইউ আর সার্ফিং অন ইউর ফোন ইন দ্য ফিড, ইউ ফিল বোর্ড, দেন ইউ টার্ন অন ইউর টিভি। So that's their saying. Simulation করার থেকে perhaps we should leave our phones alone and use boredom to motivate us to engage with the world in a more meaningful way. Meaningful way তে আপনাকে ওয়ার্ল্ডের সাথে মিট করতে বলছে, মিনিংফুল ওয়েতে, ফর নো রিজন। যেমন আপনি যখন স্ক্রোল করছেন, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইউ আর রিয়েলি স্ক্রোলিং ফর নো রিজন, ইউ ডোন্ট নো হোয়াট উইল গোনা কাম লেটার, ইউ ডোন্ট নো। কিন্তু আপনি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে জয়েন করছেন প্র্যাকটিস করার জন্য, ইউ নো আপনার একটা মিনিংফুল ওয়ে আছে ওখানে, যে ওকে আই এম গোনা গেট আউট অফ ইট, যে আমি এটা পাবো, আমি একটু প্র্যাকটিস করব, আমি একটু ইমপ্রুভ করবো। আমি অনেককেই দেখি না করতে এটা, স্পেশালি যারা একটু নতুন তাদেরকে তো একদমই দেখছি না। আমি নতুন নাম ধরেই যদি বলি, সুশান্ত প্রেতম থেকে শুরু করে যাদের, সামিয়া বলছি, আর আরো যারা আছেন বেশি করছেন। সবসময় তো ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে কাউকে পাওয়া যায় না। কে বলছে? গতকালকে রাত কারা করেছিলেন, আমাকে মেনশন করেছিলেন, দু একজন আছেন এখানে, রাতে প্র্যাকটিস করেছে, রাত 1:30 না 1:40-1:45 সময় ওরা আমাকে মেনশন করেছে, আমি এসেছি ওদের সাথে, আপনাদের সাথে একটু আড্ডাবাজি করেছি, আবার চলে গেছি, দেন ওরা প্র্যাকটিস করেছে। এর আগের দিন দেখেছি অনেকেই শহর একদম সেহরি পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেছে। হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? ডিসকর্ডটা ইউজ করেন, প্র্যাকটিস করে ভাই। হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে করে না, কোনো একটা চ্যানেলে করতেছে ওর আগে, হ্যাঁ দেখবেন, চেক করবেন, ডিসকর্ডে সবাই করছে। লেটস টেক্সটে গিয়ে কথা বলবে যে আমি প্র্যাকটিস করবো, কেউ করবেন? সবাই প্র্যাকটিস করে, দেখবেন আজকে রাতেও করবে কনফার্ম, মোটামুটি আমি। ঠিক আছে, ওকে। সো হ্যাঁ, ওরা একটা প্রবলেমের কথা বললো এখানে, একটা এক্সপ্লেনেশন দিল যে আমরা বোরিং কিভাবে হচ্ছি, আবার সলিউশনও দিল যে উই শুড লিভ আওয়ার ফোন অ্যালোন, আমাদের ফোনটাকে আমরা অ্যালোন রেখে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, ওকে। দ্য লাস্ট ওয়ান, এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক, এটা নিজেরা করবেন। আমি একটু কথা বলবো আপনাদের সাথে, হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট প্র্যাকটিসিং। কেন প্র্যাকটিসটাকে আমি ইম্পর্টেন্স দিই, এটা রিজন আছে। এটা রিজনটা হচ্ছে, দেখেন হয়তো এখানে পড়লেন, ভালো কথা, তো এখানে আপনি হয়তো আজকে একটা ক্লাস করলেন, 2টা ক্লাস করলেন, বা 2টা জিনিস শিখলেন। এই জিনিসগুলো আপনি বাসায় হয়তো একা একা পড়া হয় না, দ্যাট হ্যাপেন্স। হ্যাঁ, বাসায় হয়তো একা একা পড়া হয় না ফর ভেরিয়াস রিজন, ইউ ডোন্ট গেট দ্য পুশ, একা হয়তো পড়তে ভালো লাগে না। কিন্তু আপনি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে যখন আসবেন, হ্যাঁ, তখন একটু দেখা যাচ্ছে একটু কথাও বলবেন, ভালো লাগবে, একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ যখন হয়ে যাবেন, আপনি ক্লাসেও আরো কমফোর্ট ফিল করবেন। And আমি দেখেছি দোজ হু আর প্র্যাকটিসিং ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, দে আর সো ফ্রেন্ডলি, সুপার ফ্রেন্ডলি। এখন আপনাকে হচ্ছে ওই যে ইউ নিড টু বি অ্যালাইভ দেয়ার, ওখানে যেতে হবে। আপনি বলতে পারেন যে ওকে আই এম নিউ, আমি হয়তো প্র্যাকটিস আর কখনো করিনি, দেখবেন যে দে উইল সে ওকে নো প্রবলেম, সে ওকে নো প্রবলেম, করেন একসাথে, দেখবেন যে একসাথে দে আর দ্যাট মাচ ওয়েলকামিং। আই হ্যাভ সিন দ্যাট। ঠিক আছে, সো একটু প্র্যাকটিসটা করেন, সবার সাথে সবাই একটু প্র্যাকটিস করেন, দেখবেন যে ইউ লাইক ইট। মেবি ইউ নো সাম অফ ইউ গাইজ গো ইন দ্য সেম কান্ট্রি, এখান থেকে দেখবেন যে আপনারা যারা প্র্যাকটিস করছেন তারাই সেম কান্ট্রিতে যাচ্ছেন, আর এখান থেকে আরেকজন সেম কান্ট্রিতে যাচ্ছেন। দ্যাট উইল গোনা হ্যাপেন, ইউ নো। সো ডু প্র্যাকটিস মোর, আরো বেশি প্র্যাকটিস করেন। আজকে যেটা পড়ালাম হেডিং ম্যাচিং, আমি আবার একটু রিভিউ করি। ফর ডুইং হেডিং ম্যাচিং, ফার্স্ট থিং আমরা টাইটেলটা পড়বো, হ্যাঁ, মানে হেডিংসটা পড়বো, শুধু অর্থ বুঝবো না। হ্যাঁ, হেডিংটা যখন পড়বো, সেই হেডিংটা যেই প্যারাগ্রাফের অ্যান্সার হবে সেই প্যারাগ্রাফে কি লেখা থাকতে পারে এটা আমরা একটু বোঝার ট্রাই করব, এটা একটু গেজ করার ট্রাই করব। এটা করলে, এটা না করলে যেটা হবে,
আপনি যদি একটু না জানেন যে আচ্ছা এই হেডিংটা কোন প্যারাগ্রাফের অ্যান্সার হবে, সেখানে কি লেখা থাকতে পারে, ইউ সার্ফিং ইন দ্য সি লাইক দেয়ার ইজ নো ওয়ান এলস, ঠিক আছে, এরকম ফিল হবে। কিন্তু আপনি যদি জানেন আচ্ছা আমি এটা অ্যান্সার হতে হলে আমি কিছু প্রোডাক্টিভ আউটকাম পাবো, এটা অ্যান্সার হতে হলে কিছু প্রিভেনশন টাইপসের কথা পাবো, টিচারদের কথা পাবো, এটা অ্যান্সার হতে হলে কিছু এক্সপ্লেনেশন পাবো, সলিউশন পাবো, এটা অ্যান্সার হতে হলে একটা সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ থাকবে, কিছু প্রবলেম থাকবে। সিম্পল, কয়েক সেকেন্ড সময় লাগছে আপনার এটা করার জন্য, বাট আপনার অ্যাকুরেসিটা দেখবেন যে বেড়ে যাবে। এবং যখন আমরা প্যাসেজটা যখন পড়বো বা প্যারাগ্রাফটা যখন পড়বো, প্যারাগ্রাফটা পড়েই সাথে সাথে অ্যান্সার করে ফেলবো না, আমরা 10-15-20 সেকেন্ডস একটু সময় নিয়ে দেখবো যে আচ্ছা এখানে মূলত কি নিয়ে কথা বলছে, অ্যান্ড দেন এখানে এসে অ্যান্সার করবো। ওকে, নেক্সট কিছু কনফিউশন ক্রিয়েট হতে পারে, আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে যে এটাও অ্যান্সার হতে পারে, এটাও অ্যান্সার হতে পারে, অ্যান্ড দেন ইউ নিড টু কাম টু লাইক ওকে তাহলে এটা আসলে কেন অ্যান্সার হতে পারে, এটা নিয়ে কি বেশি কিছু বলা আছে কিনা। যেমন একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছিল ক্রিয়েটিং সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন এবং নাম্বার 1 নিয়ে, ওখানে কিন্তু আউটকামস নিয়ে কথা বলা হয়েছিল, পজিটিভ আউটকাম নিয়ে কথা বলা হয়েছিল। নাম্বার এ যেন কোনটার অ্যান্সার হয়েছে ভাই একটু আমাকে মনে করাবেন। নাম্বার 6 বি, বি নাম্বারের অ্যান্সার, এটা তো 6 অ্যান্সার হয়েছিল, হ্যাঁ কি হয়েছিল 1 আর এটা হয়েছিল 6। সো দেখেন বিতে কিন্তু পজিটিভ আউটকাম নিয়ে কথা বলেছে না, বলেছে তো যে এটা মোস্ট ইউজফুল বলেছে, কিন্তু বেশি কোনটা নিয়ে কথা বলেছে, ক্লাসিফিকেশন। সো হেডিং ম্যাচিং এর জন্য এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে মনে হয়েছে একটা আউটকামস পেয়ে গেলাম, পজিটিভ অ্যান্সার করে ফেললাম, নো, লুক ফর ইট, হ্যাঁ এলিমিনেশন করে করে অ্যান্সারটা করার ট্রাই করবেন। এভাবে একটু কিছু হেডিং ম্যাচিং ট্রাই করেন, আমি তো এটা দেখালাম, আপনারা আরো 2-1টা করেন নিজেরা, 2-1টা সেট, 4-5টা সেট করেন, তখন দেখবেন যে হেডিং ম্যাচিং কিছুটা হলেও ইজিয়ার হওয়ার কথা। Let's do it and let's see how it goes. Okay, guys, any more questions? All right, then. Thank you very much for joining. I'm going to see you tomorrow. Till then, goodbye and good night.